واشنگٹن کے کسی خفیہ کمرے میں سازشیں بننے والوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ سگنل ایپ کے ایک نجی چیٹ گروپ میں ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام جنگ کے منصوبے ترتیب دے رہے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اس چیٹ میں ایک ناپسندیدہ آنکھ بھی جھانک رہی تھی۔ وہ آنکھ ایک صحافی کی تھی جسے غلطی سے اس گروپ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ امریکی حملوں سے چند گھنٹے پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ارکان، نائب صدر اور خفیہ ایجنسیز کے سربراہ خفیہ معلومات کا تبادلہ کر رہے تھے، مگر وہ اس ناقابل یقین حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ فاش ہونے والا ہے۔ جب یہ راز منظر عام پہ آیا تو نہ صرف امریکی سیاست میں ہلچل مچی بلکہ قومی سلامتی کے قوانین پر بھی سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ مگر یہ کہانی صرف ایک لیک شدہ چیٹ تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے تار مشرق وسطیٰ کی جنگی حکمت عملی، ایران، یمن اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ پیچیدہ تعلقات سے جڑے تھے، جہاں امریکہ ایک نئی جنگ کی دہلیز پہ کھڑا تھا اور غلطی سے ہوا یہ انکشاف شاید اس جنگ کا رخ بدلنے والا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اندھیری رات میں بحیرہ احمر کی لہریں مضطرب تھیں، جیسے کسی طوفان کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ یمن کے پہاڑوں کے سائے میں حوثیوں کے میزائل لانچر ایک اور جنگ کے نوحے لکھنے کو تیار تھے۔ ایک میزائل فضا میں بلند ہوا اور اس کا ہدف اسرائیل کا بین گوریون ایئرپورٹ تھا، مگر جیسے ہی اسرائیل کے آئرن ڈوم نے خطرہ محسوس کیا، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ فضا میں ہی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک میزائل کی نہیں ہے، یہ اس نئی جنگ کا شعلہ تھا جو مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ چھٹی بار تھا کہ یمن سے فائر کیے گئے میزائل کو اسرائیلی دفاعی نظام نے راستے میں ہی روک لیا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حوثیوں نے صرف اسرائیلی نہیں بلکہ بحیرہ احمر میں موجود امریکی جنگی بحری بیڑے کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملے دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یمن پر کیے گئے قتل عام کا انتقام ہے، جب امریکی حملوں میں سینکڑوں بے گناہ مارے گئے تھے۔ ادھر واشنگٹن بھی خاموش نہیں بیٹھا، امریکی جنگی طیارے یمن کے دارالحکومت صنعا کے آسمان پر گرج رہے تھے، حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر میزائل برسائے جا رہے تھے اور ہر حملے کے ساتھ جنگ کی آگ کو مزید بھڑکایا جا رہا تھا، اور اس جنگ میں غزہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیل نے جب سے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کی، فلسطینیوں پر قیامت ٹوٹی۔ تیر السلطان کے بے گناہ شہری بے یارو مددگار ہوئے، ناصر اسپتال پر حملے میں زخمیوں کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ یمن، غزہ، اسرائیل اور امریکہ یہ محض چند ممالک کے نام نہیں ہے، بلکہ اس نئی جنگ کے وہ مہرے ہیں جو بڑی تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی اس بساط پر ہر حملہ، ہر انتقام اور ہر میزائل ایک نئے بحران کا پیش خیمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلا وار کون کرے گا، اس کا نشانہ کون بنے گا؟ یمن کی مغربی ساحلی پٹی، جہاں سمندر کی لہریں زندگی کی امید جگاتی تھیں، اب بھوک اور بدحالی کی گواہ بن چکی ہیں۔ حدیدہ کے بے بس شہریوں کے چہروں پر وہی ویرانی ہے جو برسوں کی جنگ نے ان کے گھروں پر طاری کر دی تھی، لیکن اب یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، بھوک کی ہے، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے وہ معصوم بچے ہیں جن کے نحیف جسموں پر صرف ہڈیاں باقی رہ چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق حدیدہ اور مغربی ساحلی علاقوں میں شدید غذائی قلت کی شرح 33% تک پہنچ چکی ہے، جو کسی بھی لمحے مکمل تباہی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پیٹر ہاکنز، جو صنعا سے جنیوا کے رپورٹر سے ویڈیو لنک پہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے ایک خوفناک پیشگوئی کی کہ اگر یہی حالات رہے تو ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کا پیدا کردہ بحران ہے۔ ایک دہائی سے زیادہ جاری جنگ نے یمن کی معیشت، صحت کے نظام اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ امدادی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے ہر 2 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ 14 لاکھ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اسی بحران میں مبتلا ہیں۔ 2024 میں امریکہ اور دیگر عالمی اداروں کی جانب سے امداد میں کٹوتی اور خوراک کی تقسیم میں شدید رکاوٹ نے حالات مزید بدتر بنا دیے تھے۔ حدیدہ کے کیمپس میں بھوک سے نڈھال مائیں اپنے بچوں کو گود میں لیے ایک امید کے ساتھ امدادی ٹرکس کی راہ دیکھتی تھیں، مگر جب وہ ٹرک نہیں آتے تھے تو وہ امید بھی دم توڑ جاتی تھی۔ یمن کی چیخیں سننے والا کوئی ہے، یا یہ ملک اسی طرح خاموشی سے بھوک، بیماری اور جنگ کے ہاتھوں اپنی آخری سانسیں گنتا رہے گا؟ ادھر دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کا سنگین سیکیورٹی بلنڈر منظر عام پہ آیا۔ یمن پر حملے کے راز غلطی سے ایک صحافی کے سامنے بے نقاب ہوئے۔ مارچ کی ایک معمولی شام تھی جب دنیا خبروں میں الجھی ہوئی تھی۔ امریکی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام ایک خفیہ منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ ان کی توجہ کا مرکز یمن کے حوثی تھے، جن پر امریکہ بھرپور حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی جاسوسی ناول کا حصہ لگتا ہے۔ جنگی حکمت عملی پر مشتمل ایک خفیہ میسجنگ گروپ میں ایک صحافی کو غلطی سے شامل کر لیا گیا۔ یہ چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ دی اٹلانٹک کے ایڈیٹر
जेफरी गोल्डबर्ग ने किया, जिन्हें 13 मार्च को हॉसी पीसी स्मॉल ग्रुप नामी एक इनक्रिप्टेड सिग्नल चैट में शामिल किया गया। यह ग्रुप अमेरिकी कौमी सलामती के आला तरीन ओहदेदारों पर मुश्तमिल था, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्टर्स, अमेरिकी वजीर दिफा एलेक्स वॉन्ग और उनके नायब पैट हेगिस्ट शामिल थे। हेगिस्ट ने इस ग्रुप में यमन पर अमरीकी हमले की तफसीलात, हदफ बनाए गए मकामात, इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और हमले के तरतीबवार मराहिल की तफसीलात शेयर कर दी। ये सब कुछ एक ऐसी चैट में हो रहा था जहां गलती से एक साफी मौजूद था। जब ये खबर आम हुई तो डेमोक्रेटिक अराकीन कांग्रेस जो थे वो आग बगूला हो गए। उन्होंने ना सिर्फ इसे कानूनी जुर्म करार दिया बल्कि सलामती की खिलाफ वर्जी और इसकी फौरी तहकीकात का मुतालिबा किया। व्हाइट हाउस ने इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश की, मगर जल्दी कौमी सलामती काउंसिल ने तस्लीम कर लिया कि ग्रुप तर्जुमान जो है ब्रायन ह्यूज, ये असली मालूम होता है और ये कि उसकी गलती की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही। अमरीकी वजीर दिफा ने इस तमाम मामले से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि बस मंसूबे शेयर नहीं किए जा रहे थे, मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन इस मामले पर सवाल पे डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल किया गया तो उन्होंने निहायत बेपरवाही से जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं दी अटलांटिक का ज़्यादा मद्दा भी नहीं हूँ। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने बाद में तस्दीक की कि सदर को मामले पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है। यह संगीन गलती एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया था 15 मार्च को। इस दौरान अमेरिकी हुकाम ने ईरान को खबरदार किया था कि वह हौसियों की हिमायत फौरी तौर पर बंद करे और यह इंकशाफ अमेरिकी इंतजामिया के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी कमजोरी की निशानदेही करता है। एक ऐसा वक्त जब अमेरिका एक नाजुक जंगी मिशन पे है, ट्रंप इंतजामिया के आले उहदेदारों ने एक नासमझी की, ना सिर्फ कौमी सलामती को खतरे में डाला बल्कि दुनिया भर में अमेरिकी सिफारती साख पर सवालात उठाए। यह वाकया गलती नहीं है बल्कि अमेरिका के ताकतवर तरीन हल्कों में पाई जाने वाली गैर मामूली बेहतियाती और लापरवाही की वाज़ेह अलामत है। क्या यह मामला वाकई किसी तहकीकात का सबब बनेगा? यह कोई आम सियासी तनाज़ा नहीं है बल्कि अमेरिका के ताकतवर तरीन ओहदेदारों की वो खुफिया गुफ्तगू है जिसने ना सिर्फ अमेरिकी इत्तेहादियों को झंझोड़ा है बल्कि कौमी सलामती के संगीन खिलाफवर्जी का दरवाजा खोला है। दी अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और वजीर दिफा पैट हेगिंस ने एक एनक्रिप्टेड चैट लीक हुई जिसमें वह हौसियों के खिलाफ हमलों पर बहस कर रहे थे, लेकिन असल तनाज़ा हमलों की नौयत नहीं बल्कि उसमें यूरोपीय इत्तेहादियों के बारे में इस्तेमाल किए गए सख्त अल्फाज थे। लीक शुदा चैट के मुताबिक वेंस ने शिकायत की कि अमेरिका एक बार फिर यूरोप को बचाने जा रहा है, हालांकि वही यूरोप बहरी तजारत की रुकावटों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। लिखा गया, पेट अगर तुम ये समझते हो कि हमें हमला करना चाहिए तो ठीक है, बस मुझे यूरोप को दोबारा निकालने से नफरत है। उस पर हेगिस ने निहायत सख्त अल्फाज में जवाब दिया, नायब सदर मैं भी यूरोप की इस मुफ्तखोरी रवैये से शदीद नफरत करता हूं, यह बिल्कुल मज़ाक़ खेज है। उस चैट में वेंस ने यह कहा कि हमले के वक्त पर भी नजरसानी की जरूरत है क्योंकि यह फैसला सदर ट्रंप के यूरोप से मुतालिक बयानी से मुतसादिम हो सकता है। कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि सदर को अंदाजा है कि यह फैसला उनकी यूरोप से मुतालिक पैगाम के बरक्स जा रहा है। इससे तेल की कीमतों में इजाफे का खतरा भी है। लेकिन बाद में वेंस ने कहा कि वो टीम के मजमूई फैसले की हिमायत करेंगे। यह मामला सिफारती बहरान तक महदूद नहीं है। अमरीकी कानून के मुताबिक खुफिया मालूमात को गलत तरीके से शेयर करना जुर्म हो सकता है। सिग्नल चैट में मौजूदा पैगाम खुद ब खुद डिलीट होने के लिए सेट किए गए थे, जिनसे शुबा पैदा होता है कि कहीं ये विफाकी रिकॉर्ड रखने के कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। यही वजह है कि अमरीकी कांग्रेस में यह मुतालिबा जोर पकड़ रहा है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए। और इस रिपोर्ट के बाद मीडिया ने ईरान, यमनी हौसी क़यादत और यूरोपीय यूनियन से तबसरा मांगा, मगर किसी ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। यह स्कैंडल सिफारती ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ सकता है। ये वो सवालात हैं जो अगले चंद दिनों में आलमी सियासत पे होंगे। यह कहानी किसी जासूसी नॉवल जैसी लगती है, मगर यह हकीकत है कि ट्रंप इंतजामिया के अहम तरीन ओहदेदारों की खुफिया गुफ्तगू एक ऐसे चैट ग्रुप में मंजर आम पे आई जो ना सिर्फ गैर सरकारी था बल्कि सिग्नल जैसी ऐप के ऊपर मौजूद था, जो अमरीकी हुकूमत की सरकारी इनक्रप्शन सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है। व्हाइट हाउस ने कौमी सलामती के राज लीक होने पर सख्ती से निपटने की मुहिम शुरू की थी, मगर हैरानकुन तौर पर यही मुहिम खुद एक बड़े इंकशाफ में तब्दील हुई जब यह मालूम हुआ कि हुकूमती ओहदेदार हसास तरीन जंगी मंसूबे एक गैर महफूज चैट ग्रुप में जेर बहस ला रहे थे। और CIA के डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड ने यह ऐलान किया है कि खुफिया मालूमात का गैर मजाज अफशा एक संगीन जुर्म है और इसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मगर चंद दिन बाद दी अटलांटिक ने एक ऐसा स्कैंडल बेनकाब कर दिया जिसने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। सिग्नल ऐप जो राजदारी के लिए जानी जाती है, वह अमरीकी हुकाम के निजी फैसलों का मरकज बनी हुई है, जहां कोई ना कोई हुकूमती निगरानी और ना ही डेटा महफूज किया जा रहा है। इस इंकशाफ पे डेमोक्रेटिक रहनुमाओं का रद्देमल शदीद है। सेनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शॉमर ने कहा है कि यह अमरीकी फौजी इंटेलिजेंस की सबसे हैरानकुन खिलाफ वर्जियों में से एक है, जबकि दीगर भी इसके ऊपर बैशिंग कर रहे हैं। माइक वॉल्टर्स की हिमायत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन कांग्रेस वाकई इस मामले की तहकीकात करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका असर इस खत्ते पे क्या पड़ेगा यह भी एक सवाल है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।